गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल करूं आरती। छप्पन भोग आगे धरी लाऊं, छप्पन भोग आगे धरी लाऊं। विध विध जातना मेवा आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संतनि सेवा शिव सनकादिक जेने समरे, शिव सनकादिक जेने समरे। नारद मुनि जेवा आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल करूं आरती। कहे प्रताप तमे ओळखो एंधाणे, हरिजन होय हरि जेवा आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल करूं आरती। प्रेम धरी मंदिर पधराऊं, प्रेम धरी मंदिर पधराऊं। सुंदर सुखड़ा लेवा आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल करूं आरती। शंखमध्य स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यपोहति। हे प्रभु, ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगत आधार हेतवे साष्टांगो अयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतम। हे प्रभु, हे दादा, हे नारायण भगवान, हे विष्णु परमात्मा, हे परम कृपाळु, हे दादा, हे नारायण प्रभु, हे नारायण प्रभु, हे दादा। श्री हरि बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशा
कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षाक्ष सहस्रापात् स भूमिं सर्वतः प्लुत्वाद्य तिष्ठत दशांगुलम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय शुचि यज्ञविभूत सुताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सरस्वती नमः तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिः भवतु मे सदा। એ બધાની કામના ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા વાળી માતા સરસ્વતી હું અમે આપણે બધા આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ। હું અમે આપણે બધા વિદ્યા પ્રાપ્તિનું કાર્ય જ્ઞાન પ્રાપ્તિનું કાર્ય ભાગવતજીની કથાનું સત્સંગનું શરૂ કરીએ છીએ। અમને આપણને બધાને આ ભાગવતજીની કથાના કાર્યમાં સફળતા આપજો। अस्ति स्वस्थरुणी कराग्रविगलशय अल्प प्रसूनाप्लुतम् अस्थ प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्वस्थ स्वस्थ निबोधनी विविलस गोपी सहस्रावृतम् अस्त्यं यस्त नतापवर्गम अखिलो पारम किशोरात्पति।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुं च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वाला भक्तों, पुण्यात्माओं, परम श्रोताओं, आप सर्वेना हृदय कमळમાં विराजता विष्णु परमात्मा श्री हरि एमने कोटानो कोटी दंडवत प्रणाम। राधे राधे। वाला भक्तों, આપણે હૃદય કમળની વિશેષ પવિત્રતા ધારણ કરવાના હેતુથી 1 મિનિટ ધૂન બોલીશું। આ પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરરોજ મહાદેવજીની કૃપાથી દિવ્ય સત્સંગ, દિવ્ય કથા આપણને પ્રાપ્ય બને છે। ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम। आप हो अखंड मंडलाकार मंगलम, आप हो अखंड मंगलाकार मंडलम विश्वाधार मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम। आप हो अखंड विश्वाधार मंगलम, आप हो अखंड मंडलाकार मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम। आप हो अखंड मंडलाकार मंगलम विश्वाधार मंगलम। सौराष्ट्रे श्री सोमनाथ मंगलम, सौराष्ट्रे श्री सोमनाथ मंगलम। वंदन हो सृष्टि सम्राट मंगलम, वंदन हो सृष्टि सम्राट मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम। आप हो अखंड मंडलाकार मंगलम विश्वधार मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम। ओम नमो नागेश्वराय मंगलम ओम नमो नागेश्वराय मंगलम।
मंगल कर महेश्वराय मंगलम, मंगल कर महेश्वराय मंगलम, मल्लिकार्जुन महाराज मंगलम, मल्लिकार्जुन महाराज मंगलम, सौना करे छे शुभ काज मंगलम, सौना करे छे शुभ काज मंगलम, झूमे राज मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, आप अखंड मंडलाकार मंगलम, विश्वदार मंगलम, ओम महाकालेश्वर नाथ मंगलम, ओम महाकालेश्वर नाथ मंगलम, हर हर महादेव उमानाथ मंगलम, हर हर महादेव उमानाथ मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, नमो महामंगलेश्वर नाथ मंगलम, नमो महामंगलेश्वर नाथ मंगलम, परम पुनीत कारनाथ मंगलम, परम पुनीत काल नाथ मंगलम, विश्वाधार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, आप हो अखंड मंडलाकार मंगलम, विश्वदार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, आप हो अखंड मंडलाकार मंगलम, विश्वदार मंगलम। बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। परमात्मा श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा के लिए ही मानव जन्म हुआ है। सेवा से जीव तद्रूप होता है। सेवा से जीवात्मा को दुर्गुणों से मुक्ति मिलती है। दुर्गुणों के शीर्ष अहम है। जीव को अहम से छुटकारा मिल जाए बस। तभी तो जन्म जन्म का देहाध्यास से छुटकारा पाकर
देवाध्यास होता है। वाला भक्तों, परीक्षित जी प्रश्न કર્યો, મુક્તિ 7 દિવસમાં મળી શકશે? ત્યારે સુખદેવ પ્રભુ કહે છે, હે રાજન, દેવોના કાર્યમાં અગાઉ મદદ કરનાર એક ખટવાંગના નામે રાજા થઈ ગયા. દેવોને મદદ કરી. દેવોએ વરદાન માંગવાનું કહ્યું છે. ત્યારે ખટવાંગ રાજા કહે છે કે આપ કૃપા કરો, હવે મારું આયુષ્ય કેટલું બાકી છે તે મને જણાવો, એટલે મને જીવનની ગતિ એની ખબર પડે. ત્યારે દેવોએ કહ્યું, હે રાજન, તમારું હવે પછીનું આયુષ્ય માત્ર 2 ઘડી 48 મિનિટ જ બાકી છે. આટલા ટૂંકા આયુષ્યમાં ખટવાંગ નામના રાજાએ ભક્તિ સત્સંગ જે આપણે કરીએ છીએ ને દરરોજ પ્રભુની કૃપાથી એ કર્મ કરીને પરમાત્માને પ્રસન્ન કરી મુક્તિ મેળવી હતી. તો હે પરીક્ષિત, તમારી પાસે તો 7 દિવસ છે. ચોક્કસ 7 દિવસમાં તમને મુક્તિ મળશે જ. સુખદેવ પ્રભુએ પરીક્ષિતજીને ગંગા તટે આ શ્રીમદ ભાગવત કથા સંભળાવી છે. કૌરવોએ કહ્યું, પિતામહ, તમે પાંડવ પક્ષમાં સહાનુભૂતિ ધરાવો છો, લાગણી ધરાવો છો, અમારા તરફ માત્ર દેખાવ કરો છો યુદ્ધનો. ત્યારે પિતામહ કહે, હે દુર્યોધન, તમને બધા કૌરવોને અને તને હું અમર બનાવીશ.
એ માટે તારી પત્ની ભાનુમતીને મારા કક્ષમાં મોકલજે. હું તેને અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ એવા આશીર્વાદ આપીશ. પછી તો તમને ખાતરી થશે ને કે હું તમારા પક્ષે જ યુદ્ધ કરું છું. હવે ભગવાન કૃષ્ણને આ વાતની જાણકારી થઈ ગઈ. વાલા ભક્તો, એમણે તો દ્રૌપદીને કહ્યું ચાલો, એટલે દ્રૌપદી તો ચાલી નીકળ્યા. એ શિષ્ટાચાર છે. કોઈ વડીલ કહે કે ચાલો એટલે ચાલી નીકળવાનું હોય બસ. પછી ક્યાં જવું, ક્યારે પાછા મૂકી જાશો, શું કરવાનું છે, આવા કોઈ પ્રશ્નો નથી કરવાના. નહીતર એ અવિવેક ગણાય છે અને અવિવેકથી કલ્યાણ થતું અટકે છે એવું ભાગવતકારો કહે છે. પિતામહના કક્ષ પાસે આવી લાજનો ઘૂંટો કરાવ્યો. પાંચાલીને પગના ઝાંઝર પાદુકા એ કઢાવી નાખી અને સૂચના કરી કે કાંઈ બોલ્યા વગર દંડવત પ્રણામ કરજો. જ્યાં સુધી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ચરણમાં જ રહેજો. પાંચાલીએ દંડવત પ્રણામ કર્યા. પિતામહને તો એવો ખ્યાલ હતો કે મેં દુર્યોધનને કહ્યું હતું એટલે ભાનુમતી આવ્યા છે. પિતામહે આવા ખ્યાલમાં આશીર્વાદ અંતઃકરણમાંથી આપ્યા. અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ. દ્રૌપદીને તો આનંદ થયો કે હવે તો મારે 5 પતિ એ યુદ્ધમાં જીત પ્રાપ્ત કરશે. એમનો કોઈ વધ નહીં કરી શકે. પિતામહે જોયું તો દ્રૌપદીને આશીર્વાદ તો અપાઈ ગયા. પિતામહે નજર કરી તો દરવાજામાં કૃષ્ણને જોયા. એક હાથમાં ચરણ પાદુકા, બીજા હાથમાં રોશની માટેનું સાધન એટલે ફાનસ કે એવું કોઈ હતું. માથા ઉપર બાંધેલું હતું. પણ પિતામહ તો ઓળખી ગયા. પિતામહે કહ્યું, કૃષ્ણ, તમે કપટ કર્યું છે. આ આશીર્વાદ તો મારે દ્રૌપદીને આપવાના હતા, અરે ભાનુમતીને આપવાના હતા.
અને તમે દ્રૌપદીને અપાવ્યા. ત્યારે કૃષ્ણએ કહ્યું, પિતામહ, દુષ્ટોને, અત્યાચાર કરવા વાળાઓને વિજય ન અપાવાય, એમના હાથમાં રાજ્યનું સંચાલન ન સોંપાય. પાંડવોનો જ વિજય કરાવવાનો છે. કૌરવોનો નાશ કરાવવો એ જ ધર્મ છે. પિતામહને કહ્યું, હે ભીષ્મ, હું પ્રસન્ન છું. આપ વર માંગો. ત્યારે પિતામહે કહ્યું, હે કૃષ્ણ, તમે વાસ્તવમાં ખરેખર ઇન ધી રિયલ સેન્સ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો. હું તમને ઓળખી ગયો છું. હે કૃષ્ણ, હે આદિ સ્વરૂપ, તમે અંત સમયે, મૃત્યુ સમયે મને દર્શન આપવા માટે પધારજો. અને ભક્તો, પંડિતો કહે છે કે પ્રભુ પાસે આવું જ માંગાય. અંત સમયે પ્રભુ સામે હોય, દર્શન આપે તો સદગતિ થાય જ, એમાં કોઈ શંકા નથી. આવું જ માંગવાનું હોય છે. ભક્તો પોતાનો ભાવ રજૂ કરવા કહે છે, મારું આયખું ખૂટે જે ગણીએ, મારા હૃદય કમળમાં બિરાજજો. છે અરજી તમોને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને શ્રીજી સુધારજો. મારા મૃત્યુને ભગવત સ્વરૂપ ભગવાન સુધારજો. મારા મૃત્યુને આદિશક્તિ સ્વરૂપ સુધારજો. પિતામહે પૂછ્યું છે કે હે કૃષ્ણ, મારે બાણશૈયા ઉપર કેમ આ રહેવું પડ્યું છે? કૃષ્ણએ કહ્યું, પિતામહ, તમે દ્રૌપદીના વસ્ત્ર હરણ સમયે સ્ત્રી ધર્મનું પાલન કર્યું નહીં. તમે પડકાર ફેંક્યો નહીં. જો તમે પડકાર ફેંક્યો હોત તો આ ઘટના કદાચ ન ઘટત. તમે મૌન રહીને અપરાધ કર્મ કર્યું કહેવાય છે. એટલે તમારે આ સહન કરવું પડ્યું છે.
યુધિષ્ઠિરજીએ પિતામહને પ્રશ્ન કર્યો કે હે પિતામહ, જીવની મુક્તિ કયા મંત્રથી થાય છે? ત્યારે પિતામહે કહ્યું છે, વિષ્ણુ સહસ્ત્રના નામનો જપ કરવાથી થાય છે. આવું વિષ્ણુ સહસ્ત્રના નામનું મહત્વ ભાગવતજી લખાય છે. આપણે ગઈકાલે પણ ઉત્તમ શ્લોક વિષ્ણુ સહસ્ત્રના નામનો જપ કરવાનું ફળ એક શ્લોકથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. એકવાર 8 વસુપુત્રો ભટકતા ભટકતા થાક્યા, ભૂખ તરસથી વ્યાકુળ બન્યા અને એક આશ્રમ ઋષિ વશિષ્ઠ મુનિનો હતો તેમાં પધાર્યા. વશિષ્ઠ મુનિએ આ વસુપુત્રોનું સ્વાગત કર્યું, સન્માન કર્યું તથા નમ્ર ભાવથી પૂછ્યું, આપને બધાને ભોજન બાકી જ હશે. વસુપુત્રોએ કહ્યું, આખો દિવસ ભટક્યા છીએ, ખોરાક મળ્યો નથી, ઘણા સમયથી જલ પણ મળ્યું નથી, થાક્યા છીએ. પણ હે ઋષિવર, અત્યારે મોડી રાત્રે કેમ ભોજન પ્રબંધ થઈ શકે? ત્યારે ઋષિએ કહ્યું, તમે બધા પંક્તિ લગાવો, હું હમણાં આપને બધાને ભોજન આપું છું. વસુપુત્રો તો આશ્ચર્યમાં પડી ગયા કે કાંઈ સગવડતા નથી અને બેસી જવાનું કહ્યું, કેવી રીતે ભોજન આપશે? વશિષ્ઠ ઋષિ એમણે ગૌ માતા આશ્રમમાં હતી એમની પાસે જઈને પ્રાર્થના કરી તો ઋષિના બંને હાથમાં અંતરિક્ષમાંથી થાળ ભરેલો આવી ગયો અને એક પછી એક 8 વસુપુત્રોને આવું ભોજન કરાવ્યું. એ ગાય માતા કામધેનુ સ્વરૂપ કામધેનુ હતી. એટલે તો ઘણા બ્રાહ્મણો, ઘણા ઋષિ સમાન સંતો ગાય રાખે છે, એમની સેવા કરે છે. પ્રેમ ગૌ માતા પણ આપે છે. સેવાનું પુણ્ય તુરંત ગૌ માતા આપે છે.
ક્યારેય કષ્ટ આવવાનું હોય ને વાલા ભક્તો, તો ગૌ એ અટકાવે છે, એમને ઓછું કરે અને આપણા સુધી પહોંચાડે. વસુપુત્ર એ તો પોતે એ ગાયને પડાવી લેવા માટે કાવતરું કહ્યું અમારે અહીંયા આરામ કરવો છે રાત. ત્યારે ઋષિ તો પોતાના કક્ષમાં આરામ ફરમાવે છે, બહાર વસુપુત્ર આરામ ફરમાવે છે. રાત્રે તપ જોઈને આ કામધેનુ ગાયને જબરદસ્તીથી હાંકવા લાગ્યા અને લઈ જવા લાગ્યા. અચાનક ઋષિ વશિષ્ઠજીની નીંદ ઉડી, આંખ ખુલી અને જોયું તો આઠેય વસુઓ કામધેનુ ગાયને લઈ જતા હતા. વશિષ્ઠ ઋષિને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. વસુઓને શ્રાપ આપ્યો કે હે વસુઓ, તમારે હવે પછી મૃત્યુ લોકમાં ભટકવું પડશે. જ્યારે કોઈ જીવ એવા સંતાનની માગણી કરશે કે જે જન્મતાની સાથે જ મૃત્યુ પામે, ત્યારે અને એવા સંતાન જેના નસીબમાં કર્મ મુજબ હશે, ત્યારે તમારે જન્મ થશે અને તુરંત મૃત્યુ થશે અને ત્યાં સુધી તમારે ભટકવું પડશે. ત્યાં સુધી તમને મોક્ષ ગતિ નહીં થાય. અને સૌથી મોટા વસુ એને કહ્યું કે તમે મોટા છો, તમે ધાર્યું હોત તો આ અપરાધ ન થાત. નાના બધા વસુઓ આવો અપરાધ કરત નહીં. આથી તમે જન્મ થશે તોય તુરંત તમને મૃત્યુ નહીં આવે. છેલ્લે તમારે આ સાતેય વસ્તુઓને મોક્ષ મળે, સદગતિ થાય, પછી તમારે અવતરણ જન્મ થશે અને તમારે લાંબુ આયુષ્ય પૃથ્વી ઉપર ભોગવવું પડશે. આજ તમારો દંડ. આ શ્રાપના કારણથી ગંગા અને સપ્તનું રાજા એમને સંતાનો થયા. ગંગાએ 7 સંતાનોને પધરાવી દીધા. 8મું સંતાન પધરાવા
લાગ્યા ત્યારે સંતનો રાજાએ એમને રોક્યા છે કે તમે આ સંતાન મને આપો, મને મોહ જાગ્યો છે. ગંગા 8મો સંતાન સોંપી અને એ સમાઈ ગયા છે. એ 8મું સંતાન તે દેવવ્રત અને એમણે મહાન પ્રતિજ્ઞા પિતાના કલ્યાણ માટે લીધી. આજીવન લગ્ન નહીં કરવાની, એટલે ભીષ્મ કહેવાયા. લાંબુ આયુષ્ય એ ભોગવે છે. 8મા વસુ હતા અગાઉના જન્મોમાં. કૃષ્ણએ એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે યુદ્ધ દરમિયાન હથિયાર ધારણ નહીં કરે, કોઈની તરફેણમાં યુદ્ધ નહીં કરે. ત્યારે આ ભીષ્મએ કૃષ્ણને વિરોધમાં એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી કે હું તમને હથિયાર ધારણ કરવાની યુદ્ધમાં ફરજ પાડીશ અને પાંડવ પક્ષમાં યુદ્ધ કરવાની પણ તમને ફરજ પડશે. આવી પ્રતિજ્ઞા ભીષ્મ પિતાએ લીધી છે. અને પરમ શ્રોતાઓ, આપણે બધા જાણીએ છીએ મહાભારતના યુદ્ધ દરમિયાન એવી સ્થિતિ નું સર્જન થયું કે ભીષ્મ પિતા અર્જુનનું મૃત્યુ કરી નાખે. માત્ર એક બાણ જ છોડવાનું બાકી હતું અને બાણ ચડાવ્યું હતું ભીષ્મ પિતાએ. અને ત્યારે અર્જુનને બચાવવા પાંડવ પક્ષમાં કૃષ્ણએ એક રથનું પૈડું લઈ અને યુદ્ધ કરવા, ભીષ્મ પિતાનો વધ કરવા દોડ્યા છે. આમ ભીષ્મ પિતાએ હવે પોતાના હથિયાર નીચે મૂકીને બે હાથ જોડીને સરેન્ડર થયા છે કે પ્રભુ, મારો સંકલ્પ પૂરો થયો. આપે હથિયાર પણ ધારણ કર્યું અને પાંડવ પક્ષમાં યુદ્ધ પણ કર્યું છે. ભગવાન કૃષ્ણએ પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ શા માટે કર્યો? શા માટે પ્રતિજ્ઞા તોડી? ત્યારે પ્રભુએ ખુલાસો કર્યો છે કે મારા ભક્ત એમની પ્રતિજ્ઞા ટકાવી રાખવા મેં મારી પ્રતિજ્ઞા તોડી છે. આથી તો અને ત્યારથી ભગવાનને ભક્ત વત્સલ કહ્યા છે.
કહ્યા છે. બોલીએ ભક્ત વત્સલ ભગવાન કી જય. ભગવાન કૃષ્ણ પાંડવો, દ્રૌપદી, ભીષ્મ દાદા યુદ્ધના મેદાનમાં બાણશૈયા ઉપર હતા. ત્યાં જઈ દર્શન આપવા પહોંચી ગયા. પિતામહે કહ્યું, પ્રભુ, મેં રાજધર્મ, સ્ત્રી ધર્મ, બધા ધર્મ અને કર્મનું આ જીવન દરમિયાન પાલન કર્યું છે. હવે મને સદગતિ આપો. ત્યારે આ સાંભળીને દ્રૌપદી થોડું મલક્યા. પિતામહનું ધ્યાન ખેંચાયું. પિતામહે કહ્યું, કેમ પાંચાલી, મારા આ નિવેદનમાં આપને કોઈ સંદેહ છે? ત્યારે દ્રૌપદી કહે છે કે ના પિતામહ, એ તો એમ જ હસવું આવ્યું છે. ત્યારે પિતામહ કહે છે કે તમે એમને તો ક્યારેય હેતુ વગર કોઈ કાર્ય કરતા જ નથી. એ તો મને તમારો ગર્વ છે. તમે જે કોઈ સંદેહ, શંકા હોય તે વ્યક્ત કરો. ત્યારે દ્રૌપદીએ કહ્યું, હે પિતામહ, ભરી સભામાં સ્ત્રી એમને વસ્ત્રહીન કરવાના અપરાધ થતા હતા. ત્યારે તમે એ અપરાધને મૌન રહીને સમર્થન આપ્યું છે અને અપરાધ કર્યો છે. તમે ક્યાંથી સ્ત્રી ધર્મનું પાલન કર્યું કહેવાય? એ સ્ત્રી હું પોતે દ્રૌપદી. ત્યારે પિતામહે ખુલાસો કરતા કહ્યું છે કે પાંચાલી, મારી એવી પ્રતિજ્ઞા હતી કે મારે સદાય હસ્તિનાપુરની ગાદી એની તરફેણ કરવી, એને વફાદાર રહેવું, એના વિરુદ્ધમાં કોઈ કર્મ કરવું નહીં. અને એ પ્રતિજ્ઞાના કારણથી મેં હસ્તિનાપુરના ગાદીધારીઓ થી આ કર્મ થતા હતા એને અટકાવ્યા નથી. અને મેં એ મારી અગાઉની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કર્યું છે. મૌન સેવ્યું હતું. આમ કરીને મેં હસ્તિનાપુરની ગાદીને વફાદાર રહેવાની અને એવા કર્મ ધર્મનું પાલન કરવાની મેં ફરજ બજાવી છે.
નહીં કે સ્ત્રીની આબરૂ, ઇજ્જત, મર્યાદાનો ભંગ થાય એવા અપરાધને સમર્થન આપવું. અને મારી અંદર મેં એ વખતે કૌરવોનો, દુર્યોધનનો અન્ન લીધું હતું. મારા લોહીમાં એમનો અન્ન અને એમનો ઉપકાર હતો. આજે બારસૈયા ઉપર રહીને મારું એ લોહી પણ વહી ગયું છે અને મેં મારા ધર્મ, કર્મ અને પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કર્યું છે. આ ઘટના ઉપરથી ભાગવતકારો કહે કે પ્રતિજ્ઞા, નિયમ એનું પાલન કરવું એ મોટામાં મોટો ધર્મ છે વાલા ભક્તો. અને એ કારણથી જ આપણે ગઈકાલે શીતળા સાતમ અને આપણે માનસિક આરતી ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાનની કરી હતી. આ ટેક અને વાલા ભક્તો આખો દિવસ વ્રત કર્યું અને આ પણ એક ઘર છે, શરીર એ, અને એમાં પણ માતા શીતળા માતા પધારે એટલે એમને કોઈ જાતની પીડા ન થાય, ટાઢક રહે. એ માટે આ ઘટમાં પણ, આ શરીરમાં પણ કોઈ ગરમ બહારથી મંગાવેલી એ પણ કોઈ આઈટમ ગ્રહણ કરી નથી વાલા ભક્તો. આવી ટેકનું પાલન કરવાથી પ્રભુ રાજી થાય છે, આદિશક્તિ રાજી થાય છે અને જગત, દુનિયા તો જે કેવું હોય તે કહેવાનું કે ભાગવત સત્સંગ, ભાગવત કથામાં આરતી ઉતારવામાં વાંધો નહીં, માતાજીના મંદિરમાં, મહાદેવજીના મંદિરમાં આરતી ઉતારવામાં વાંધો નહીં, ભલે ને શીતળા સાતમ હોય, પણ હવે એ તો જગતના ખ્યાલ. આપણે તો પ્રભુની પ્રેરણા, પ્રભુની કૃપા અને પ્રભુનો રાજીપો, અંતઃકરણથી પ્રેરણા થાય એવી રીતે કર્મ કરવા અને પ્રભુનો રાજીપો મેળવવો. ભીષ્મ પિતાએ ભગવાન કૃષ્ણને કહ્યું છે કે હે કૃષ્ણ, મારે આપને મારી એક કુંવારી કન્યા છે એ સોંપવી છે. મેં હજુ સુધી કોઈને આ કુંવારી કન્યા સોંપી નથી. ત્યારે બધાને થયું કે પિતામાં એમણે તો લગ્ન નહીં કરવા એવી પ્રતિજ્ઞા લીધેલી, અને કુંવારી કન્યા એમની
આ તો આશ્ચર્ય થયું. આવો ભેદ અંતકાળે પિતામહ ખોલે છે ત્યારે બધાને ઉત્કંઠા જાગી અને પિતામહને સાંભળવા ઉત્સુક બન્યા. પિતામહે કહ્યું, મારી મતિ બુદ્ધિ એ મારે આપને આપી છે અને આ મારી મતિ બુદ્ધિ રૂપી કન્યાનો આપ સ્વીકાર કરો. મતિ અને બુદ્ધિ એ ભગવાન સિવાય કોઈને આપવી નહીં, નહીતર દુરુપયોગ થાય, એનું પાપ આપણને લાગે. વિષ્ણુ પિતાએ કૃષ્ણની સ્તુતિ કરતા કરતા કહ્યું છે, ઇતિ મતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમની સ્વસુખમુપગતે ક્વચિત વિહાર્તુમ પ્રકૃતિ મુપેયુષી યદ ભવ પ્રવાહ. આપણે બધાએ પણ આપણું મન બુદ્ધિ મતિ પ્રભુને સોંપીને પછી ત્યાગ દેહનો કરવાનો છે. આપણે નહીં સોંપીએ તોય ભગવાન તો એ લઈ લેવાના જ છે. ચોરી કરીને પણ ભગવાન તો લઈ લેશે જ. એમને ચિત્ત મન છે જ નહીં. પ્રભુ ક્યારેય મન ઈચ્છા કરતા જ નથી. ભક્તની ઈચ્છા હોય એ મુજબ પ્રભુ કરે છે. અને એટલે તો ભગવાનને ચિત્ત ચોર પણ કહ્યા છે. બોલીએ ચિત્ત ચોર ભગવાન કી જય. વાલા ભક્તો, ઉત્તરાયણનો સૂર્ય થયો, મકર રાશિમાં સૂર્યદેવ એ પ્રવેશ કર્યો. ઉત્તમ કાલ નું સર્જન થયું. વિષ્ણુ પિતાએ પ્રાણ છોડ્યો છે. ભગવાન આદિશક્તિ સ્વરૂપ કૃષ્ણએ આશીર્વાદ આપ્યા છે. વશિષ્ઠ મુનિનો શ્રાપ અગાઉના જન્મનો એ પૂર્ણ થયો છે. અને હવે આ અગાઉના જન્મના મોટા વસુપુત્ર એમને સદગતિ થઈ છે. વાલા ભક્તો, સુખદેવ પ્રભુ કહે છે કે દુર્યોધન લોહી લોહાણ હાલતમાં પડ્યો હતો. યુદ્ધના મેદાનમાં એક ખૂણામાં ન ઊભો થઈ શકે, ન કઈ બોલી શકે. પણ એવા સમયે
એમનો મિત્ર અસ્વસ્થામાં ત્યાં પધાર્યો અને કહ્યું, મિત્ર, મને તે સેનાપતિ બનાવ્યો હોત તો તારી જીત થાત. આવી દશા ન થાય. ત્યારે આ તો મોટો રાજનીતિજ્ઞ દુર્યોધન તો, અને એમણે તો તુરત જ કરી દીધું કે લે મિત્ર, રક્ત લઈ અને એનું તિલક કર્યું કે જા હું તને હજી સેનાપતિ તરીકે નિયુક્ત કરું છું. અને પાંડવોના વેર લેવા માટેના કાર્યમાં મને મદદ કર. ત્યારે અસ્વસ્થામાએ કહ્યું, હું હમણાં જ પાંચેય પાંડવોના મસ્તક કાપીને તારા ચરણમાં મૂકીશ. આમ સંકલ્પ કરીને રાત્રિનો સમય, હિંસા કરવાનો વિચાર, રક્તનું તિલક, શત્રુતાની વસૂલી માટેનો ઈરાદો, આ યોગ એ કઈ ઉત્તમ યોગ નથી. સંકલ્પ સિદ્ધ ન થાય વાલા ભક્તો. અને રાત્રે આ એંધાણ સામા પણ ઘુવડ, ઉલ્લુ એ જ મળે. સારા સુકૂન ન થાય. પરિણામ પોઝિટિવ તો આવે જ નહીં. પાંડવો તથા પાંડવોના પુત્રો પાંડવ જેવા જ દેખાતા હતા. એ પાંચેય પુત્રો, પાંચેય પાંડવો તંબુની બહાર રાત્રે સૂતા હતા. ભગવાન કૃષ્ણને ખબર પડી. પાંડવો પાસે આવીને કહ્યું, ચાલો. પાંડવો તો ઊભા થઈને ચાલી નીકળ્યા. પાંડવોના પુત્ર પાંચેય ત્યાં ને ત્યાં બહાર એમને પણ ચાદર ઓઢાડી દીધી અને મુખ દેખાય ત્યાં સુધી, એટલે મૂંઝારો ન થાય. અને બધા જગ્યા છોડીને જતા રહ્યા. અસ્વસ્થતામાં ઝડપથી દોડતો આવી પહોંચ્યો. રાત્રિના અંધકારમાં ખુલ્લી તલવાર લઈને એમણે જોયું કે પાંચ પાંડવ સૂતા હોય એવું દેખાય છે. પાંચેયના તલવારથી મસ્તક કાપી નાખ્યા અને એક જોડી ભરી અને દુર્યોધનની પાસે આવ્યા અને કહ્યું, લે મિત્ર, પાંચેય પાંડવોના મસ્તકો હું લાવ્યો છું. મેં પાંડવોનો વધ કરી નાખ્યો છે. ત્યારે દુર્યોધનને તો હરખ થઈ આ સમાચાર સાંભળીને. ત્યારે
વધ કરવો એ આટલો સહેલો છે? એમણે કહ્યું કે મને ભીમનું મસ્તક આપો, મારે એમને પેચી નાખવું છે. તરબૂચ ને જેમ પેચી નાખે, ટમેટાને જેમ દબાવીને પેચી નાખે એમ, અને અસ્વસ્થતામાં ભીમનું મસ્તક આપ્યું. ત્યારે એમણે ભીમનું મસ્તક એ તુરત જ ચેપાઈ ગયું અને એમ થયું કે મિત્ર, આ ભીમનું મસ્તક હોઈ શકે ને, એ તો વજ્ર સમાન છે. આવી રીતે ચેપાઈ જાય પછી તો બધાના મસ્તકો તપાસ્યા. દુર્યોધને કહ્યું, અફસોસ, દુઃખ થાય છે મિત્ર કે આ પાંડવો નથી, એમના પાંચેય નિર્દોષ એમના જેવા જ સંતાનો છે, પુત્રો છે, એમને તમે વધ કરીને આવ્યા છો. આવું તમારું કૃત્ય એ દુઃખજનક છે, અફસોસ થાય છે. વાલા ભક્તો, દુર્યોધનને હરખ થયો, આનંદ પણ થયો અને સાથે સાથે એ જ સમયે અફસોસ પણ થયો, દુઃખ પણ થયું. અને દુર્યોધનને એવો શ્રાપ હતો કે જ્યારે એક જ સમયે આવું થશે ને, હરખ અને અફસોસ, દુઃખ, ત્યારે એનું મૃત્યુ થશે. દુર્યોધનનું આ પ્રસંગથી મૃત્યુ થયું છે. મારા ભક્તો, અસ્વસ્થતામાં હવે પાંડવોથી બચવા ભાગ્યા છે. સુખદેવ પ્રભુ કહે, માતા શિશુના નિધનમ સુતાનામ નિશમ્ય ઘોરમ પરિત્રિયમાના તદા અરુદ્ર ભાષ્યકલા કુલાક્ષી ત્વામ સાંત્વયન નાહ કિરીટમાલી. પાંડવોના પુત્રની માં દ્રૌપદી 5 પુત્રોના અપમૃત્યુ થયા એ જોઈને કલ્પાંત કરવા લાગી, રુદન કરવા લાગી, દુઃખી થઈ ગઈ. આંખોમાંથી અશ્રુઓ બંધ જ થતા ન હતા. અર્જુને દ્રૌપદીને સાંત્વના આપી. અર્જુન કહે, હે કલ્યાણી, હું આ અધમ કૃત્ય કરનાર આતતાયી અપરાધીને પકડીને તેનું મસ્તક મારા આ
ગાંડીવ બાણથી કાપીને તમારા ચરણોમાં ભેટ કરીશ. પછી તમે એ મસ્તક ઉપર પગ મૂકજો. પછી જ આપણે આપણા આ મૃત પુત્રોની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરીશું. તમે પણ પછી જ સ્નાન કરજો. હું તમારા આ શોકાશ્રુઓ પછી જ લૂછીશ. આમ પ્રતિજ્ઞા કરી અર્જુન ત્યાંથી નીકળી પડ્યા. અર્જુનને ખબર પડી, તપાસ કરી તો અસ્વસ્થામાએ આવું કૃત્ય કર્યું છે એવી જાણ થઈ. અસ્વસ્થામાં અર્જુનથી બચવા માટે ભાગવા લાગ્યા. પણ મૃત્યુનો ભય લાગ્યો. અસ્વસ્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્રની શક્તિનો પોતાના બચાવ માટે ઉપયોગ કર્યો. અર્જુન એ તો મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા. એમને હવે બચવા માટેનો કોઈ રસ્તો સૂચતો ન હતો. અર્જુને તો હવે ભગવાન કૃષ્ણનું સ્મરણ કરીને, આદિશક્તિનું સ્મરણ કરીને પ્રાર્થના કરી કે આમાંથી મને કેમ બચાવ થાય. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણએ પ્રેરણા કરી, હે અર્જુન, અસ્વસ્થામાએ મૃત્યુના ભયથી બ્રહ્માસ્ત્રની શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો છે. એમને ગુરુએ આ બ્રહ્માસ્ત્રની શક્તિનો ઉપયોગ થાય પછી પાછી ખેંચવાનું શીખવ્યું નથી. આ શક્તિને શમન કરવાનું, શાંત કરવાનું શીખવ્યું નથી. પણ તમને હે અર્જુન, ગુરુએ, દ્રોણાચાર્યએ બ્રહ્માસ્ત્રની શક્તિનો શમન કરવાની વિદ્યા પણ શીખવી છે. તમે એ વિદ્યાનો ઉપયોગ કરો. ત્યારે અર્જુને બ્રહ્માસ્ત્રની શક્તિનો શમન કર્યો. પછી અસ્વસ્થામાને પકડીને દોરડાથી પશુની જેમ બાંધી કેદ કરી પ્રતિજ્ઞા મુજબ દ્રૌપદીના ચરણમાં એમને લાવ્યા. દ્રૌપદી એ જોયું, ઓહો, આ એ તો દ્રૌપદી બોલી ઉઠ્યા. ઉવાચ ચાસહંતિ અસ્ય બંધનાન અયનમ સતી મુચ્યતામ એષા બ્રાહ્મણો નિતરામ
ગુરુ છોડી દો, છોડી દો આને. આ બ્રાહ્મણ છે અને આપણા ગુરુનો પુત્ર છે, દ્રોણનો, અને મારવાથી આની માં કૃપી એ નિરાધાર બની જશે. મારા પુત્રોના મૃત્યુ થયા તો મારે તો હજુ જીવન જીવવા માટે 5 પતિઓનો આધાર છે. આનું મૃત્યુ કરશો તો એની માતા કૃપી નિરાધાર બની જશે. કોના આધારે જીવન જીવશે? આવો અપરાધ ન કરાય. દ્રૌપદીએ ધર્મનું પાલન થાય એવું સૂચન કર્યું છે. હવે તો અર્જુન અને પાંડવોને એમ થયું કે આને છોડાય. અને આ પ્રતિજ્ઞા કરી આનું મસ્તક કાપીને વધ કરવાની, એનું શું કરવું? પાંડવો તો મૂંઝાયા કે એટ ધીસ જંક્શન વોટ ટુ ડુ. બધાએ કૃષ્ણને વિનંતી કરી કે તમે તો કઈક રસ્તો બતાવો. માતા જેના પુત્ર જતા રહ્યા છે એ દ્રૌપદી ના પાડે છે, અને અમારી પ્રતિજ્ઞાનું શું, અને આણે અધમ કૃત્ય કર્યું એનું શું? ત્યારે કૃષ્ણએ કહ્યું, શાસ્ત્રોમાં એવું લખ્યું છે, કહ્યું છે, તે મુજબ કહો અને તે મુજબ કરો. શાસ્ત્રોમાં વળી શું લખ્યું છે, કહ્યું છે? ત્યારે એમ કહે છે કૃષ્ણ, બ્રહ્મબંધુ ના અંતવ્ય આતતાઈ વદહણ મયૈવો ભયમાન ન આત્મ પરિપાહ્યનું શોષનમ. અર્થાત બ્રાહ્મણને મરાય નહીં, એમનો વધ એમને હણાય નહીં, પણ અપરાધી હોય, અધમ કૃત્ય કરનારો હોય તો તેનું અપમાન કરીને એમને ભગાડી મૂકીને, કાઢી મૂકીને એમને દૂર કરવાથી તેનું મૃત્યુ સમાન જ ગણાય છે. કારણ કે બ્રાહ્મણો એને તો જરાક કાંઈક કહે ને તો એ ભયંકર અપમાન લાગે છે. આવા બ્રાહ્મણોનો આત્મા હોય છે, અને એટલે અને એમાં એને કોઈ કાઢી મૂકે કે ગેટ આઉટ, તો એ મૃત્યુ સમાન જ બ્રાહ્મણને લાગે છે. અને એમ થાય છે અનુભવ બ્રાહ્મણને કે મારું આવી રીતે અપમાન, આના કરતા તો મૃત્યુ કર્યું હોત
તો સારું હતું. આમ આ શાસ્ત્રોની વાત ભગવાન કૃષ્ણએ કહી અને અર્જુન સમજી ગયા. અશ્વત્થામાની શિખા કાપી નાખી, એમની મૂછ કાપી નાખી, એમનું મુંડન કર્યું, એમનું ધન લૂંટી લીધું. એટલે કે એમના મસ્તકમાં મણી હતો, એના કારણથી જ એ બધું કાર્ય પરાક્રમ કરી શકતો હતો. એ મણી કાઢી લીધો. પછી અશ્વત્થામા ને ત્યાંથી કાઢી મૂક્યા. આવી રીતે ભગવાન કૃષ્ણએ રસ્તો બતાવ્યો છે. વાલા ભક્તો, પરમ શ્રોતાઓ, 7 મહાનુભાવો એ ચિરંજીવ છે. બહુ લાંબુ આયુષ્ય ધરાવનારા છે. એક અશ્વત્થામા, બીજા રાજા બલિ, ત્રીજા વેદવ્યાસજી, ચોથા હનુમાનજી, પાંચમા વિભીષણ, છઠ્ઠા કૃપાચાર્ય અને 7મા પરશુરામજી. અને આ ચિરંજીવીઓ અત્યારે પણ અહીંયા હોઈ શકે છે, પણ આપણે જોઈ શકીએ નહીં. દિવ્ય દ્રષ્ટિ આના માટે જરૂરી બને છે. અર્જુન એ પાંડવો એ બધાને તો ખબર નહોતી, પણ કૃષ્ણને ખબર હતી કે અર્જુન મૃત્યુ નથી કરી શકવાનો અશ્વત્થામાનું. યુધિષ્ઠિરજીને રાજ્ય ગાદી સોંપી પ્રભુ દ્વારકા ગયા. દ્વારકાના રાજા નથી બન્યા, એ દ્વારકાના નાથ બન્યા છે. દ્વારકામાં ઉત્સવો બધા ભક્તો કરવા લાગ્યા. અને કથામાં આપણે બેસવું કે પછી ધંધો કરવા જાવું, એવા દ્વૈતવાદ હંમેશા બધા મનુષ્યોને વારે વારે નડે છે. કે પરીક્ષા આપવા જાવ કે બીમારી સબબ પરીક્ષામાંથી ડ્રોપ લઈ લેવો, આ દ્વૈતવાદ કહેવાય છે. ભાગવતજી એની કથા સાંભળવાથી જીવનમાં ક્યારેય, વાલા ભક્તો, પરમ શ્રોતાઓ, આવું આમ કરવું કે આમ કરવું, શું કરવું, એ રસ્તો સૂચતો નથી. આવો દ્વૈતવાદ ભાગવતજીની કથા સાંભળવાથી ક્યારેય જાગતો નથી. કાયમી દ્વૈતવાદનો નાશ થાય છે.
યુધિષ્ઠિરજીએ ભીમને કહ્યું, નારદજીની વાણી મુજબ કલીનો સમય શરૂ થયો હોય એવા ચિહ્નો દેખાય છે. ભીમ દાદા, શિયાળો, કૂતરાઓ રાત્રે રડતા હોય એવા અવાજ સંભળાય છે. લોકો પોતાની મિલકત, તિજોરી એમને તાળા મારવા લાગ્યા છે. અને અર્જુન દ્વારકાથી હજી પાછા આવ્યા નથી. શું થયું હશે? મને તો ચિંતા થાય છે. ત્યાં તો અર્જુન વધારે છે. અર્જુનની આંખમાં આંસુ છે. દુઃખી દુઃખી થઈ ગયા છે. કઈ બોલી શકતા નથી. યુધિષ્ઠિરજીએ પૂછ્યું, તમારા દુઃખનું કારણ શું? તમે કોઈ ભૂખ્યાને અન્ન આપ્યા વગર જમી તો નથી લીધું ને? તમે એવું તો કોઈ કર્મ નથી કર્યું ને કે ક્ષત્રિય ધર્મને કલંક લાગે? અર્જુન કઈ બોલતા નથી. યુધિષ્ઠિરજીએ પૂછ્યું, દ્વારકામાં તો બધું ક્ષેમ કુશળ છે ને? અર્જુન કઈ બોલતા નથી. યુધિષ્ઠિરજી કહે, કૃષ્ણ તો કુશળ અને ક્ષેમ છે ને, સ્વસ્થ છે ને? ત્યાં તો અર્જુને પોક મૂકીને મોટું મોટું રુદન કરીને રડવા લાગ્યા. બોલી શકતા નહોતા. અને સાંત્વના પ્રાપ્ત થઈ. પોતે સંભાળીને પછી બોલ્યા છે કે કૃષ્ણ ધામમાં હવે જતા રહ્યા છે. આપણી બધાની શક્તિઓ એના કારણથી જ હતી. કેટલીક સ્ત્રીઓને સલામત જગ્યાએ પહોંચાડવાનું કામ મને સોંપ્યું હતું, પણ રસ્તામાં મને ભીલ લોકો, કાબા લોકો પણ લૂંટી ગયા છે. હું સ્ત્રીઓની લાજ, સ્ત્રીઓને બચાવી શક્યો નથી. મારી ગાંડી ધનુષ્યની શક્તિ કોઈ રીતે કામ લાગી નથી. આપણી બધી જ હવે શક્તિઓ જતી રહી છે. અને બોધ આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે સમય બળવાન છે, નહીં મનુષ્ય બળવાન. કાબે અર્જુન લૂટ્યો, વહી ધનુષ્ય વહી બાણ. કુંતા માતાએ તો આ સમાચાર સાંભળીને તુરત જ આઘાત લાગ્યો. એમનું મૃત્યુ થયું. પાંડવોએ પરીક્ષિતજીને
રાજ્યભાર સોંપી ઉત્તર દિશામાં અંતિમ યાત્રાએ નીકળી ગયા છે. આ ઉત્તર દિશા શાંતિ આપનારી દિશા છે. એશામ વૈ દેવ મનુષ્યાણામ શાંતાદિક. આ નારાયણ ભગવાનનું ચિંતન કરતા કરતા શાંતિ આપનારી ઉત્તર દિશા તરફ પાંડવોએ પ્રયાણ કર્યું છે. આ હરિદ્વાર આગળથી જો ચઢાઈ શરૂ થઈ જાય છે અને ત્યાંથી આ ઉત્તર બાજુ હિમાલય ઉપર પાંડવોએ પ્રયાણ કર્યું છે. ક્રમે ક્રમે પરમાત્માનું ચિંતન કરતા કરતા પાંડવો એ અંતે પ્રભુના ધામમાં ગયા છે. આ સ્વર્ગ ગમનની કથા સાંભળનારાની ભક્તિમાં અનેક ગણો વધારો થાય છે. એક કથામાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે યુધિષ્ઠિરજી એકલા જતા હતા હિમાલય ઉપર. રસ્તામાં એક કૂતરો સાથ આપતો હતો. આગળ જતા યમરાજા પ્રગટ થયા, દર્શન આપ્યા. યુધિષ્ઠિરજીને કહ્યું, હું આપને પ્રભુના ધામમાં લઈ જવા માટે લેવા આવ્યો છું, પધારો આપ. ત્યારે યુધિષ્ઠિરજીએ કહ્યું કે મને સાથ આપનાર આ કૂતરો એને આપ સાથે ધામમાં લઈ જાઓ, નહીતર તો મને ઇતિહાસમાં સ્વાર્થી કહે છે કે હું કેવો સ્વાર્થી કે ધામ મળ્યો એટલે જતો રહ્યો, મને સાથ આપનારને મેં છોડી દીધો, તો આવું મારાથી નહીં થાય. ત્યારે યમરાજાએ સમજાવ્યું, પણ યુધિષ્ઠિરજી માન્યા નથી. અંતે યમરાજા એમણે કહ્યું, ધર્મરાજ એ કૂતરાને જુઓ. ધર્મરાજે જોયું તો કૂતરામાંથી પણ યમરાજા પ્રગટ થયા છે. યમરાજાએ કહ્યું, એ હું જ છું. આપની પરીક્ષા કરવા અમે આ કૃત્ય કર્યું છે, અમને માફ કરજો. અંતિમ પરીક્ષા કરી એમાં પણ ધર્મરાજ પાર ઉતરી ગયા છે. અને સદબુદ્ધિ વાલા ભક્તો એમ કહેવાય છે કે સૂર્યદેવની કૃપાથી આવે છે, પ્રભુ એમની કૃપાથી આવે છે. કૃષ્ણ તથા મહાદેવજી એ બંને યોગેશ્વર છે. વિદુરજી
પિતાની આજ્ઞાથી યાત્રામાં નીકળી ગયા હતા. 36 વર્ષ સુધી યાત્રા કરી, ઘણા સત્કર્મો કર્યા. યાત્રા દરમિયાન સત્કર્મો કરવાથી વાલા ભક્તો યાત્રાનું ઝડપથી અને ઉત્તમ શ્રેષ્ઠ ફળ મળે છે. પોતાના વખાણ કરવા કે પોતાના વખાણ સાંભળવા તેને આત્મશ્લાઘા કહેવાય છે. અત્યારે તો કળિયુગમાં મોટે ભાગે બધા એવું ઈચ્છતા જ હોય છે કે મારા વખાણ કરો, મારું કામ કેવું. અરે ભોજન કરાવ્યા પછી પણ એમ પૂછ્યા વગર રહી શકાતું નથી હો કે કેવું લાગ્યું ભોજન. એટલે તો સારું જ, ઉત્તમ, અતિ ઉત્તમ. અને આપના ભોજનમાં કાંઈ કહી શકાય? ખામી હોઈ શકે? આપના હસ્તે બનાવેલું ભોજન એ સુંદર ભાવથી છે એમ કહીને પછી તમે એમ કહો, એવો અભિપ્રાય આપો કે એ હાથથી ભોજન લીધું હોત ને તો હાથના આંગળા પણ ખાઈ જાય, આટલું સ્વાદિષ્ટ ભોજન હતું. પણ મેં ભોજન ચમચથી લીધું છે એટલે હાથના આંગળા સલામત છે. આમ જ્યારે આવા કર્મ બદલ પણ વખાણ સાંભળવા અને મોટે ભાગે ઘણા વક્તાશ્રીઓ એ કથા કહેતા કહેતા પણ પોતાના વખાણ કરતા હોય છે. એનાથી થઈ જતા હોય છે. ઘણા વક્તાઓ એમ કહે છે કે તમે શાંતિ રાખો ભાઈ, શાંતિથી કથા સાંભળો, મારું ગળું ખેંચાય છે, હું કઈ નવરો નથી, મારે આ કથા કરીને પણ બીજી ઘણી કથાઓ ક્રમે ક્રમે કહેવાની છે. કથાઓનું બુકિંગ થઈ ગયું છે. આવું કહેવું એ પણ એક જાતની આત્મશ્લાઘા છે. અને ભાગવતકારો કહે આત્મશ્લાઘા એ મૃત્યુ સમાન કર્મ છે. વિદુરજી અગાઉના જન્મમાં યમરાજ હતા. માંડવ્ય ઋષિના શ્રાપથી એમને જન્મ ધારણ કરવો પડ્યો, દાસત્વ કરવું પડ્યું. માંડવ્ય ઋષિ સમાધિમાં હતા. ચોર લોકો રાજાનું ધન લૂંટી અને ત્યાં મૂકીને જતા રહ્યા. સૈનિકોએ માંડવ્ય ઋષિને ગિરફ્તાર કરી રાજાની સમક્ષ રજૂ કર્યા. રાજાએ કહ્યું, તમારી પાસેથી રાજ્યનું ધન પ્રાપ્ત થયું છે, તમારે કઈ કહેવું છે? ત્યારે ઋષિએ કહ્યું કે ના, હું તો નિર્દોષ છું. રાજા કહે બધા આવું જ કહેતા હોય છે. અને રાજાએ માંડવ્ય ઋષિને ફાંસી આપવાનો હુકમ કર્યો. ફાંસીના માચડે ચડાવ્યા. ત્યારે અચાનક કપડું
વધ થાય, ફાંસી અપાય એવી ક્ષણ આવી ગઈ. ત્યાં રાજાએ કહ્યું, રોકો, અને રોકાઈ ગયા. અસલી ચોર પકડાઈ ગયા છે, એમને કબૂલ્યું છે. ત્યારે માંડવ્ય ઋષિએ યમરાજને પણ આદેશ કરીને પૂછ્યું કે મને આ કયા કર્મની સજા આવી કડક? ફાંસીના માચડે ચડાવ્યા. ત્યારે યમરાજાએ ખુલાસો કર્યો કે ઋષિવર, બાલ્યકાળમાં આપે એક પતંગિયાને પકડ્યું હતું અને એમને એક કાંટા જેવું કંઈક ભોંક્યું. એમનું મૃત્યુ તો ન થયું, પછી એ નીકળી ગઈ અને બચી ગઈ. પણ તમારે આ કર્મના કારણથી ફાંસી મૃત્યુનો અનુભવ થયો. પછી તમને મુક્ત કર્યા છે. ત્યારે ઋષિએ ગુસ્સે થઈને કહ્યું કે બાલ્યકાળમાં એ કોઈ અપરાધ કહેવાય? અને આવી સજા? તમારો નિર્ણય બરાબર નથી. તમારે પૃથ્વી ઉપર જન્મ લેવો પડશે. 1000 વર્ષ સુધીનો યમરાજાને માંડવ્ય ઋષિએ દાસ તરીકે જીવન જીવવાનો શ્રાપ આપ્યો છે. યાત્રા દરમિયાન વિદુરજીને ખબર પડી કે ધૃતરાષ્ટ્ર એ અને ગાંધારી યુદ્ધ પછી પાંડવોની સેવા લે છે. ગઢપણ પાંડવો ના આધારે પસાર કરે છે. વાલા ભક્તો, આ કથા ઉપરથી એવો બોધ આપવામાં આવ્યો છે કે ઘટપણમાં આખી જિંદગી જેના વિરુદ્ધના કર્મ કર્યા, કાવતરા કર્યા, જેને મારી નાખવા માટેના, એના આધારે પણ ઘટપણ વિતાવવું પડે છે. અને જે અન્યાય કરતા હતા, ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન, અપરાધી લોકોનો પક્ષ કરતા હતા અને આખી જિંદગી જેને ભાગ આપ્યો નથી, આવા વિરુદ્ધના હોવા છતાંય જ્યારે એમને ઘટપણ આવ્યું ને, ત્યારે આ વિરુદ્ધના માણસો પાંડવોએ પણ એમને સહારો આપ્યો છે. ઘટપણમાં આવા અતિ વિરુદ્ધ, એમ કહો ને કે શત્રુઓ, એમને પણ ઘટપણમાં સહારો આપ્યો છે. તો ઘટપણમાં આ તો કળિયુગ છે. સંતાનો પણ સહારો નથી આપતા. માતા પિતાને એકલા રહેવું પડે છે અને કોઈ સેવા કરવા કે કોઈ ભાવ પૂછવા આવી પણ ન શકે. આવો કુભાવ, આવો અભાવ એ સંતાનોમાં થઈ જાય છે. એનું કારણ, વાલા ભક્તો, સંતાનોને ધર્મની ખબર નથી.
કર્મની ખબર નથી. માતા પિતાના ઋણમાંથી સેવા કરીને મુક્ત થવાય એની ખબર નથી, અને ખબર છે છતાંય એ ધન કમાવા માટે લાલચુ બનીને પોતાના સંતાનોનું પાલન પોષણ કરે છે, પોતાના આધારિત એનું પાલન પોષણ કરે, પણ માતા પિતાની સેવા નથી કરી શકતા. એ સંતાનોની અજ્ઞાનતા કહો કે સંતાનોની એક પ્રકારની આવી તક નથી મળતી, કમનસીબી કહો. અને માતા પિતાને આ કલિયુગમાં એ વૃદ્ધ અવસ્થામાં ભગવાનના આધારે રહેવું પડે છે. વાલા ભક્તો, આમ તો અંતિમ આધાર જ પ્રભુનો છે, ભગવાનનો છે. ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી એમને સમજાવ્યા કે તમારે આ લોકોના આધારે ઘટપણ ન વિતાવાય, ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખો, વનમાં જઈ તપ કરો. ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી વનમાં ગયા, તપ કર્યું. પાંડવોને જરા પણ અભિમાન ન હતું, એ સેવા કરતા હતા. ઘટપણમાં ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારીની આવી સેવા અત્યારે કોઈ મોટે ભાગે કળિયુગ હોવાથી કરી શકતા નથી. જો અબજો રૂપિયાની મિલકત હોય ને, કરોડો રૂપિયાની મિલકત હોય ને, તો એ બધું આપણને જ મળવાનું. તો પછી હવે કેટલો સમય જીવશે, એમની સેવા ચાકરી કરશે. જબ તક જેબ गरम है, धन संपत्ति आपके पास है, तब तक सब सेवा करेंगे. दिखावे की, धन की लालच में नहींतर कोई सेवा करवाना नहीं. અને સાચો સહારો એ માત્ર ને માત્ર ભગવાનનો જ છે. ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી સપ્ત સ્તોત્ર કે જ્યાં ગંગાજી 7 ધારામાં વહે છે, ત્યાં એક બ્રહ્મકુંડ એમાં ભેગી થાય છે. હરિદ્વાર પાસે આ જગ્યા છે, અને બ્રહ્મકુંડમાં સ્નાન કરવાથી મનુષ્ય જીવોના બધા પાપોનો નાશ થઈ જાય છે. પુણ્યાત્માઓ મનુષ્ય બની જાય છે. અને યાત્રાનું સ્થળ એ જળના કારણે છે, એટલે એને તીર્થ કહેવાય છે. જે યાત્રાની જગ્યા ભૂમિના કારણથી મહત્વ ધરાવતી હોય તેને યાત્રાધામ કહેવાય છે. ગંગા ઘાટ, યમુના ઘાટ એ જળના કારણથી છે, એટલે એને તીર્થ કહેવાય છે. દ્વારિકા, અયોધ્યા એ ભૂમિના કારણથી મહત્વ ધરાવે છે, એટલે તેને યાત્રા ધામ કહેવાય છે. વાલા ભક્તો,
પરમ શ્રોતાઓ, આપણે આપણી કથાને ટૂંકો વિરામ આપીશું. હવે પછી આગળની કથા આપણે ટૂંકો વિરામ આપીને પછી કરીશું. બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. હે પ્રભુ દીનાનાથ, હે પરમ કૃપાળુ, હે દાદા, હે નારાયણ પ્રભુ. ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ, ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ. હે પ્રભુ, હે દાદા, હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન, હે વિષ્ણુ પરમાત્મા,